안녕하세요, 여러분. 오늘도 잠언 영어 성경 말씀으로 함께 공부해 보도록 하겠습니다. 지난 시간에는 Unit 102, Two Kinds of Hand, 두 종류의 손 이란 제목으로 함께 공부했었고요. 오늘은 Unit 103, Preparing for the Future, 미래를 대비하기 라는 제목으로 잠언 10장 5절 말씀을 함께 공부해 보도록 하겠습니다. 말씀을 잘 암송하고 계시나요? 제가 체크를 못하기 때문에 좀 아쉬운데 혹시 웹 버전이든 BB 버전이든 내가 일주일 동안 완벽하게 외웠다 라고 하시는 분들은 댓글을 좀 달아주세요. 댓글에 복사해서 붙이지 마시고 내가 직접 타이핑을 하면서 그 말씀 전체를 암송했다라는 인증을 남겨주시기 바랍니다. 그러면 먼저 웹 버전으로 듣고 시작할게요. He who gathers in summer is a wise son, but he who sleeps during the harvest is a son who causes shame. He who, 자, 지난 시간과 조금 비슷한 내용이기도 하고 또 비슷한 구문도 나오고 있는데 he who라는 표현 지난 시간에 봤죠. He who, 뭐뭐 하는 사람. 그래서 he who gathers in summer is a wise son. 여름에 gathers, 모으는 사람. 여름에 열심히 뭔가를 모으는 사람. 그 사람이 바로 누구다? is a wise son. 현명한 아들이다. 지혜로운 아들이다. 이렇게 이야기를 했고요. 자, 그러면 반면 But he who sleeps during the harvest is a son who causes shame. 이번에는 sleeps during the harvest. 추수 때, 추수 동안에 잠을 자고 있는 사람은 is a son. 어떤 아들이다? Who causes shame. 수치심을 야기하는 거죠. 수치심을 부르다, 부끄러움을 유발하다라는 말이 cause shame이라는 표현입니다. 그래서 수치심을, 부끄러움을 유발하고 야기하는 그런 아들이다라고 정의를 내린 겁니다. 그러니까 여름에 열심히 모으는 아들, 지혜로운 아들, 그리고 추수 때 잠만 자는 아들, 수치를 부르고 부끄러움을 유발하는 아들, 이렇게 설명을 한 겁니다. 이해되시죠? 자, 그러면 연습을 하겠습니다. 아주 짧지는 않지만 그래도 좀 작은 단위로 나누어서 연습을 할게요. 먼저 짧은 단위로. He who gathers in summer is a wise son, but he who sleeps during the harvest is a son who causes shame. 전체 말씀 듣고 따라하겠습니다. He who gathers in summer is a wise son, but he who sleeps during the harvest is a son who causes shame. 개역 한글 말씀 읽어볼게요. 여름에 거두는 자는 지혜로운 아들이나 추수 때에 자는 자는 부끄러움을 끼치는 아들이니라. 영어와 비교해서 들어볼게요. 여름에 거두는 자는 지혜로운 아들이나 He who gathers in summer is a wise son. 추수 때에 자는 자는 부끄러움을 끼치는 아들이니라. But he who sleeps during the harvest is a son who causes shame. 다시 한번 들어보겠습니다. He who gathers in summer is a wise son, but he who sleeps during the harvest is a son who causes shame. 다음은 BB 버전. He who in summer gets together his store is a son who does wisely, but he who takes his rest when the grain is being cut is a son causing shame. 역시 he who라는 표현으로 시작을 하고 있죠. He who in summer gets together his store is a son who does wisely. 일단 여름에 gets together 하는 표현이 모으다, 합치다 라는 뜻이 있습니다. 물론 모이다 라는 뜻도 있어요. 함께 모이다. 그런데 여기서는 모으다, 합치다입니다. 그래서 그의 store, 이거는 상점이라기보다는 창고가 되겠죠. 예전에 그 곡식을 보관하던. 그래서 그의 창고를 모으는 사람, 여름에 그 사람이 바로 is a son. 어떤 아들? Who does wisely. 현명하고 지혜롭게 행하는 아들이라는 거예요. 이해되시죠? 그런데 but
He who takes his rest when the grain is being cut is a son causing shame. 하지만 또 뭐 하는 사람은 take a rest가 휴식을 취하다잖아요. 그러니까 takes his rest, 그의 휴식을 취하는 사람, 즉 편안하게 있는 거죠. 보통은 잠을 자면서도 휴식을 취할 수 있으니까 그렇게 편안하게 쉬고 자면서 휴식을 취하는 자는, 그런데 언제? When the grain is being cut. grain이라는 뜻은 곡물이죠, 곡물. 아까 제가 곡물을 저장하는 창고, store 이야기를 했잖아요. 그래서 이런 곡식과 곡물이 어떻게 되어질 때? is being cut. 현재 진행 수동형이죠. 그래서 잘려지고 있을 때, 의역을 하면 그 곡식을 수확할 때라는 말이죠. 어떤 벼나 이런 곡물들을 잘라내는 거니까. 자, 그럴 때는 사실은 쉬면 안 되죠. 그 타이밍에는 정확하게 잘 추수를 해야 될 때인데, 그때 쉬고 자는 사람은 is a son causing shame. 어떤 아들이다? 자, 이번에는 관계대명사를 쓰지 않고 현재 분사를 썼어요. 그래서 causing 이렇게 ing를 붙여서 앞에 있는 son을 꾸며주는 거죠. 부끄러움을 끼치는, 수치심을 유발하는 아들이다 라고 정의를 내린 겁니다. 이해되시죠? 자, 그러면 또 연습을 해봅시다. 먼저 별로 짧진 않지만 짧은 단위로. He who in summer gets together his store is a son who does wisely. But he who takes his rest when the grain is being cut is a son causing shame. 전체 말씀 듣고 연습하겠습니다. He who in summer gets together his store is a son who does wisely, but he who takes his rest when the grain is being cut is a son causing shame. 우리말과 영어를 비교해서 들어보세요. 여름에 거두는 자는 지혜로운 아들이나 He who in summer gets together his store is a son who does wisely. 추수 때에 자는 자는 부끄러움을 끼치는 아들이니라. But he who takes his rest when the grain is being cut is a son causing shame. 다시 한번 들어보겠습니다. He who in summer gets together his store is a son who does wisely, but he who takes his rest when the grain is being cut is a son causing shame. 자, 이제 버전별로 비교를 해볼 텐데요. 웹버전에서는 He who gathers in summer is a wise son 이라고 했다면 BB에서는 He who in summer gets together his store is a son who does wisely. 자, BB가 조금 더 길게 자세하게 표현을 했죠. 웹버전에서는 여름에 모으는 자 이렇게 했다면 BB에서는 여름에 그의 창고에 모으는 사람, 그런 사람이 바로 wise son, 이거를 a son who does wisely 이렇게 풀어서 설명을 한 차이점이 보이네요. 그 다음에 있는 거는 그 왼쪽과 오른쪽이 줄별로 바로 대비가 되는 겁니다. 보세요. But he who sleeps, 이게 웹버전이라면 BB에서는 But he who takes his rest, 바로 보이죠? sleep, 잠을 자는 게 바로 take a rest, 쉬는 거죠. 그리고 언제? during the harvest, 추수 동안에. 이거를 when the grain is being cut, 그 곡물이 잘려지는 그런 때, 수확되죠. 그리고 마지막으로 is a son who causes shame, 이거를 is a son causing shame. 아까 말씀드렸던 거죠. 주격 관계 대명사로 son을 꾸며주든지 아니면은 현재 분사로 능동적으로 꾸며주든지 이렇게 BB가 조금 더 자세하게 풀어서 설명하는 그런 모습을 확인하시면 되겠습니다. 자, 이제 마지막으로 BB 버전을 영국식 발음으로 듣고 마무리하겠습니다. 오늘의 제목은 Preparing for the Future, 미래를 대비하기 라고 했는데요. 다가오는 불확실한 미래를 대비하는 것의 중요성에 대한 말씀입니다. 개미와 배짱이 이야기가 먼저 떠오르시죠? 여름에 부지런히 창고에 곡식을 쌓아두고 일할 수 없는 겨울에 먹을 수 있게 조치를 취하는 것은 지혜로운 일입니다. 요즘은
노후를 준비하는 것으로 적용을 해서 생각해 볼 수도 있을 것 같습니다. 하나님이 먹을 거, 입을 거 그때그때 주시니까 지금은 걱정하고 준비할 필요가 없고 그냥 쓰기만 하면 된다 라는 생각은 아주 어리석은 것입니다. 저는 나이가 아직 어린 젊은 분들께 특히 강조해 드리고 싶습니다. 절약을 습관화하시고 우량 주식이나 ETF 같은 거를 연금저축펀드에 사서 장기 투자를 하세요. 주식은 사고 파는 게 아니라 get together, 모으는 것입니다. 젊은 분들이 긴 시간 동안 복리의 마법을 활용을 하면 스노우볼 이펙트, 즉 눈덩이 효과로 노후 대비를 아주 훌륭하게 할 수 있다고 믿습니다. 아무튼 일할 수 있을 때 일하고 투자해야지 젊음을 놀고 먹고 즐기는 시간으로 채워버리면 결국 자신과 주변 사람들에게, 특히 가족들에게 부끄러움을 끼치게 됩니다. 열심히 움직이며 일하면 건강에도 도움이 되죠. 우리가 일할 수 없는 밤이 속히 온다고 했는데 이제 힘써서 부지런히 일을 할 수 있도록 합시다. 오늘도 수고 많으셨고요. 시간은 정직하게 흘러갑니다. 남은 하루를 지혜롭게 행하는 그런 현명한 아들, 딸들이 되시기를 바랄게요. 감사합니다. He who in summer gets together his store is a son who does wisely, but he who takes his rest when the grain is being cut is a son causing shame.